सत श्री अकाल जी, स्वागत है इंडिया न्यूज़ पंजाब ते सारे दर्शकों का। मैं तुहाडे नाल मनप्रीत गिल लेके हाज़र हाँ। अज एक खास चर्चा होगी सिद्धू मूसेवाला के होए कतल ते अज सिद्धू मूसेवाला का अंतिम संस्कार है। अंतिम संस्कार के मौके ਲੱਖਾਂ की गिणती के पहुँच रहे हैं लोग दूर दराडे तो, जो पंजाब के कोने कोने तो पहुँच रहे हैं, पंजाब के नाल लगदे सूबे तो पहुँच रहे हैं। कोई यूपी तो है तो कोई राजस्थान तो, कोई हिमाचल तो कोई हरियाणा तो। पंजाब के भी ਵੱਖ-ਵੱਖ इलाकों के विचों लोग सिद्धू मूसेवाला की अंतिम अरदास मौके पहुँच रहे हैं तो इस तरीके अंतिम संस्कार से जो उस मौके भी लोग पहुँचे सी। पर सिद्धू मूसेवाला लोगों के दिलों के विच बसदा है, दिलों ते राज करदा, जिन्होंने जो ना तो कदे लच्चरता के गीत गाए ने ते ना ही कदे नशे नूं प्रमोट किया। पर सिद्धू मूसेवाला के होए कतल मामले दे विच आए दिन नवीं अपडेटां जो सामने आउंदियां ने, आए दिन नवी CCTV फुटेज सामने आ जाती है। पर भोग तो सिद्धू मूसेवाला की अंतिम अरदास तो एक दिन पहला पुलिस के वलों जो बयान दिते जाते हैं, प्रैस नोट जारी किया जाता है। पहला प्रैस नोट है जो जारी किया जिस दे दस्सिया कि 8 दोषियों हुण तक गिरफ्तार कर लिया। पर जोड़े दोषी गिरफ्तार किए हुए ने ना तो वह दोषी वो ने जिन्हों ने हत्या की है, जिन्होंने गोलियां चलाइया ने, जोड़े दोषी ने वो जिन्होंने रैकी की है, जिन्होंने लॉजिस्टिक प्रोवाइड किए हैं, कारां प्रोवाइड कीतियां ने, वैपन प्रोवाइड किए हैं, शैल्टर यानी कि पनाह दी है जो शूटरां नूं, वो ने। तो कतल तो पहला जोड़े इनफॉर्मेशन दिंदे आए ने वो दोषी ने जोड़े गिरफ्तार होए ने। तो दस्सिया जा रहा है कि सिद्धू मूसेवाला की रैकी 29 मई 2022 नूं नहीं बल्कि जनवरी महीने तो चल रही है। 1 जनवरी तो सिद्धू मूसेवाला की रैकी होंदी आ रही है। पहला कदे मौका नहीं मिला सिद्धू मूसेवाला ते गोलियां चलाउण दा, पर 29 मई की जो शाम 5:30 बजे के करीब समा होंदा, उस समय जो शूटर ने, जो दोषी ने, मुलजम ने अपने मनसूबियां दे विच कामयाब हो जाते हैं। तो सिद्धू मूसेवाला की हुई हत्या नूं लैके 10 दिन बीत चुके हैं, हजे तक भी जिहड़े शार्प शूटर ने वो पुलिस के हथ नहीं आए। तो अलग अलग प्रतिक्रम होंदे ने, जिहड़े सियासी आगू किसी समय सिद्धू मूसेवाला नूं गैंगस्टर दसदे सी, गैंगस्टरां दे नाल संबंध दसदे सी, उही हुण सियासी आगू जो सिद्धू मूसेवाला नूं दसदे ने कि सिद्धू मूसेवाला तो बड़ा चंगा इंसान सी, बड़ा वधिया गायक सी, पंजाब नूं जिन्हें बुलंदियां तक पहुँचाया। सिद्धू मूसेवाले दे जिउंदे जी उन्हां लोकां ने सिफत नहीं की, जिहड़े हुण सिद्धू मूसेवाला दी होई हत्या तो बाद सिद्धू मूसेवाला दीयां सिफतां कर रहे हैं। हर एक सियासत चमका रहा, हर एक व्यक्ति अपने आप को हमदर्द दस रहा, अगे आ रहा, सिद्धू मूसेवाला के परिवार नाल दुख साझा कर रहा। पर हजे तक परिवार को यह पता ही नहीं लग रहा कि वाकई ही सिंपथी है, वाकई ही हमदर्दी है, या कोई सियासत हो रही है। इसके पिछे की कारण है? क्योंकि कांग्रेस के वलों यह कहा गया सी कि सिद्धू मूसेवाला के पिता को जो लोक सभा जिमनी चोणां होण जा रही ने हलका संगरूर दियां, उत्थों साझा उम्मीदवार खड़ा कर देने हैं। पर आम आदमी पार्टी कहती है कि सियासत की जा रही है कांग्रेस के वलों। जिस दिन सिद्धू मूसेवाला का अंतिम संस्कार होया उस दिन तो लैके लगातार सियासत कांग्रेस के वलों की जा रही है। तो हुण सिख जथेबंदियां ने जिहड़ियां वो कहदियां ने कि जो सिद्धू मूसेवाला के कतल नूं लैके तां कांग्रेस पार्टी लगातार सवाल खड़े कर रही है, लगातार कैंडल मार्च किए जा रहे हैं, इंसाफ की गुहार लगाई जा रही है। पर 1984 के विच जो कांड होया सी, घल्लूकारा होया सी, उसके भी दिन चलते सी, उसनूं कांग्रेस पार्टी क्यों भुला रही है, उसनूं भी हाईलाइट करे। जरूर माँ का पुत इस जहान तो गया, सारे चाहते हैं कि इंसाफ मिले, पर इंसाफ जरूर मिले, निरपक्षता के नाल जांच होवे, पर सियासत ना होवे बिल्कुल भी। माँ प्यो ने अपना एक लौता पुत गवाया, वो पुत गवाया जिसका जो उन्होंने ब्याह करना सी बड़े चावां दे नाल। जिहड़ियां हवेली दे विच रौनकां लगणियां सी, अज उस हवेली दे विच मातम छाया होया। लोग जो दुख साझा करन पहुँचते हैं, लोग सोग लेके पहुँचते हैं, नम अखां लेके पहुँचते हैं। पर सिद्धू मूसेवाला ਦੀ मौत ਨੂੰ लैके सियासत ना होवे, राजनीति ना होवे, हमदर्दी के तौर पर निरपक्षता के नाल जांच होवे। साडे नाल ਵੱਖ-ਵੱਖ पार्टियां के बुलारे जुड़े हुए हैं। जसविंदर सिखांवाला कांग्रेस तो ने, सनी आलूवाली आम आदमी पार्टी तो, सुरिंदर कंवल भारतीय जनता पार्टी के बुलारे ने। सारे मेहमानों का जी आया। तो चर्चा करांगे सिद्धू मूसेवाला की हुई हत्या तो सिद्धू मूसेवाला की अज अंतिम अरदास है। हजे तक जिहड़े शार्प शूटर ने हथ नहीं आए। मेरा पहला सवाल आम आदमी पार्टी के बुलारे सनी आलूवालिया है। सनी जी, कार्रवाई तो हो रही है, कार्रवाई ठंडी हो रही है। NIA तो जांच की मंग की सी सिद्धू मूसेवाला के परिवार ने, पर NIA तो जांच केंद्र कहती उदों होगी जो सूबा सरकार लिख के देगी कि हाँ केंद्र सरकार दी एजेंसियां जांच करन। तो हजे तक भी शार्प शूटर फड़ नहीं होए। अंतिम अरदास तो एक दिन पहला 8 दोषी फड़े जाते हैं, वो भी वो दोषी ने जोड़े शार्प शूटर नहीं बल्कि पनाह देने वाले ने, वैपन देने वाले ने, कारां प्रोवाइड करवाने वाले ने।
10 दिन बीत चुके ने, परिवार हजे भी इंसाफ उड़ीक रहा। इन्नी देरी क्यों? कि इंसाफ मिलेगा भी उन्होंने परिवार को, या इस तरह दिन टपते जाएंगे, कई महीने कई साल बीत जाएंगे हौली हौली? क्यों देरी हो रही है? शार्प शूटर हजे तक क्यों नहीं हथ लगे जेकर उन्होंने पछाण हो चुकी है? की कहना चाहोगे? देखो 29 ਨੂੰ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਕਲਚਰ ਆਈਕਨ, ਇੱਕ ਪੰਜਾਬ ਸਿੰਗਰ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦੀ ਡੈਥ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਮਰਡਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫਾਦਰ ਨੇ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਤੋਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਾਈ ਜਾਏ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਵੀ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਪਰ ਕੋਈ ਰੀਜ਼ਨਸ ਕਰਕੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਡਿਨਾਈ ਕਰਤਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਸਿੱਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਹੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, 29 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਰਾਤੀ ਸਿੱਟ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਤੇ ਉਹਨੇ 8 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਦੋਸ਼ੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜਿਆ ਵੀ ਗਿਆ, ਤੇ ਕੁਝ 20 ਲੋਕ ਹੋਰ ਵੀ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਾਉਂਡ ਅਪ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨੇ ਡਿਸਕਲੋਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਕਈ ਲੋਕ ਨੇ। ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਸ਼ਾਰਪ ਸ਼ੂਟਰਸ ਦੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੁਝ ਟੀਮਾਂ ਨੇਪਾਲ ਵੀ ਗਈਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਕੁਝ ਹੋਰਲੇ ਪਾਸੇ ਵੀ ਗਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਜਿੱਥੇ ਤੇ ਸ਼ਾਰਪ ਸ਼ੂਟਰਸ ਭੱਜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਟ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਸ 'ਚ 6 ਮੇਨ ਆਫੀਸਰਸ ਨੇ, ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਾਡੇ ਐਂਟੀ ਗੈਂਗਸਟਰ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਦੇ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਜਨਰਲ, ਉਹ ਖੁਦ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਮੋਨੀਟਰ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ। 8 ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਫੜੇ ਗਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਸ਼ਾਰਪ ਸ਼ੂਟਰ ਦੇ ਕਈ ਨਾਮ ਵੀ ਅੱਗੇ ਆਏ ਨੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣੇ ਪਬਲਿਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਕਾਰਵਾਈ ਚੱਲਦੀ ਪਈ, ਔਰ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਦੋਸ਼ੀ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜਿਆ ਵੀ ਜਾਏਗਾ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੜੀ ਤੋਂ ਕੜੀ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਪਰਸਨਲ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਮੋਨੀਟਰ ਕਰਦੇ। ਅੱਛਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਡਿਨਾਈ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜੋ NIA ਤੋਂ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਲਈ, ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਜੋ BJP ਦੇ ਆਗੂ ਨੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ, ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟ ਕਰੇ। ਜੇਕਰ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਫਿਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਾਰਵਾਈ ਤੇਜ਼ ਹੋਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਾਰਪ ਸ਼ੂਟਰਾਂ ਤੱਕ ਹੱਥ ਪਹੁੰਚਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਿਵਾਰ ਤਾਂ ਇਨਸਾਫ ਉਡੀਕ ਰਿਹਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਇਕਲੌਤਾ ਪੁੱਤ ਗਵਾਤਾ। ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਆਲਰੇਡੀ ਪੁਲਿਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈਲਪ ਲਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਹਰਿਆਣੇ ਦੀ ਹੈਲਪ ਲਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਵੀ ਇੱਕ ਟੀਮ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇੱਕ ਟੀਮ ਗਈ ਹੈ, ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਵੀ ਇੱਕ ਟੀਮ ਨੇਪਾਲ ਗਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹ ਸ਼ਾਰਪ ਸ਼ੂਟਰਸ ਨੂੰ ਫੜਨ ਲਈ। ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ, ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਜੀ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਜਦ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਸੀਗੀ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਜੀ ਦੇ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਉਸ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਜਵਾਬ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਰਾਜੀ ਹਾਂ ਕਿ NIA ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਲਰੇਡੀ ਜਿਹੜੇ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਿਵਾਰ ਮਿਲ ਕੇ ਆਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਕੇ ਆਇਆ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਵੀ ਕਲੀਅਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਫਿਰ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਚੈਨਲ ਤੋਂ ਕਲੀਅਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਗਰ ਸੈਂਟਰਲ ਟੀਮ ਇਹਨੂੰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਲਿਖਣ ਦੀ ਗੱਲ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਅਸੀਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਸੈਂਟਰਲ ਟੀਮ ਦੀ ਆਲਰੇਡੀ ਹੈਲਪ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਉਸ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਆਲਰੇਡੀ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਸਵਿੰਦਰ ਜੀ, ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਵੀ ਆਗੂ ਸੀ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ, ਪਰ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਆਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਮਾਂ ਪਿਓ ਦਾ ਇਕਲੌਤਾ ਪੁੱਤਰ ਸੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਦੀ ਧੜਕਣ ਸੀ, ਸਿੰਗਰ ਸੀ ਜਿਹਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮਾਨਸਾ ਨੂੰ, ਪਿੰਡ ਮੂਸਾ ਨੂੰ ਬੁਲੰਦੀਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ, ਵੱਡੇ ਰਿਕਾਰਡ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੱਕ ਧੂਮਾਂ ਪਾਈਆਂ ਨੇ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ 8 ਦੋਸ਼ੀ ਫੜ ਲਏ ਨੇ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਟਰੇਸ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਹੋਰ ਦੋਸ਼ੀ ਸਾਰਿਆਂ ਤੱਕ ਹੱਥ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣਗੇ। ਸ਼ਾਰਪ ਸ਼ੂਟਰ ਕਦੋਂ ਹੱਥ ਲੱਗਣਗੇ ਹਲੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਦਾ, ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਲਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, SIT ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਹੈ ਜੋ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿ ਕਾਰਵਾਈ ਠੀਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ? ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ, ਮਿਲੇਗਾ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੁਭਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦਾ ਜੋ ਕਤਲ ਹੋਇਆ ਜੀ, ਇਹਨੇ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਝੰਜੋੜ ਕੇ ਰੱਖਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਨਾਮ ਸੀ। ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਹਰ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਦਾ ਸੀ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਘਟਨਾ ਹੋਣੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਮਾਲ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨਾ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਮਾਹੌਲ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਸੱਤਾ ਸੰਭਾਲੀ ਹੈ, ਲਗਾਤਾਰ ਮਾਹੌਲ ਜਿਹੜਾ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਪੂਰੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪੂਰੇ ਸਟੇਟ ਦੇ ਲੋਕ ਆ ਉਹ ਸਹਿਮ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਉਂ ਰਹੇ ਆ, ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਮਾਲ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਹੀ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕਿਸੇ ਇੰਡਸਟਰੀਲਿਸਟ ਨੂੰ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੱਡੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੱਦੇ ਦੇ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਇਨਵੈਸਟ ਕਰਨ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਇਹ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰੁਖ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵੱਲ ਨੂੰ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਾਂਗੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹੋ। ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਮਾਹੌਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਣਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਫੜ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਫਲਾਨਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ
ਇਹ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਕਿਸੇ ਗਲਤ ਰਾਹ ਤੇ ਤੁਰੇ ਹੋਏ ਆ, ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਤੌਰ ਤੇ ਅਪੀਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮੁੱਖ ਧਾਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ। ਔਰ ਆਪਣੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕੋਈ ਨੌਜਵਾਨ ਲੜਕਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਤੀਤ ਹੋਏ। ਕੋਈ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਨੌਜਵਾਨ ਬੱਚਾ ਉਹ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਜਾਂ ਗਲਤ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਵੇ। ਸਾਰੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪਰਵਰਿਸ਼ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਅੱਛਾ ਇਨਸਾਨ ਬਣੇ। ਪਰ ਇਹ ਜੇ ਕੋਈ ਗਲਤ ਪਾਸੇ ਤੁਰੇ ਆ ਨੌਜਵਾਨ, ਤਾਂ ਸੂਬੇ ਦਾ ਮੁਖੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਦਾ ਇਹ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਨ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਤਮ ਸਮਰਪਣ ਕਰੋ ਔਰ ਇੱਕ ਆਮ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤਾਂ ਜਸਵਿੰਦਰ ਜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਹੈ, ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਹੈ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ? ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਪੂਰੀ ਹੋ ਲੈਂਦੇ ਜੀ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਔਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਮੈਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯਾਦ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਹੜੇ ਘਰੋਂ ਭੱਜੇ ਹੋਏ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਤਮ ਸਮਰਪਣ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਕੇਸ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਕੋਈ ਗਲਤ ਕੇਸ ਨਹੀਂ ਪਾਵਾਂਗੇ, ਜਿੰਨੀ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਮਾੜੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਆ ਜਾਂ ਜੇ ਕੋਈ ਅਪਰਾਧ ਕੀਤਾ ਸਿਰਫ ਉਨੀ ਸਜ਼ਾ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲੂਗੀ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਆਮ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਉ ਸਕਦੇ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਤਮ ਸਮਰਪਣ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਆਤਮ ਸਮਰਪਣ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸੋ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਮਾਹੌਲ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਸਾਰੇ 3 ਕਰੋੜ ਲੋਕ, 3 ਕਰੋੜ ਪੰਜਾਬੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮਕਬੂਲ ਸਮਝ ਸਕਣ ਔਰ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਨਾਲ ਇਨਸਾਫ ਹੋਇਆ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਸਕਣ। ਦੇਖੋ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਚਾਹੇ ਗਲਤ ਰਸਤੇ ਤੇ ਤੁਰਿਆ ਹੋਇਆ ਲੜਕਾ ਹੈ, ਜੈਪਾਲ ਭੁੱਲਰ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਮਰਡਰ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੈਪਾਲ ਭੁੱਲਰ ਦਾ ਮਰਡਰ ਹੋਇਆ, ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਜਦੋਂ ਰੋਂਦੀ ਸੀ ਟੀਵੀ ਤੇ ਉਦੋਂ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਣ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਨੌਜਵਾਨ ਪੁੱਤ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਮਰਿਆ ਸੀ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰੋਂਦਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਉਦੋਂ ਵੀ ਰੋਣਾ ਆਉਂਦਾ ਸੀ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਨਸਾਫ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਤੁਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸੋ ਇਹ ਇਕੱਲੀ ਆਪਾਂ ਜੇ ਇੱਕ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਮਾੜੀ ਘਟਨਾ ਹੋਈ, ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਪੰਜਾਬ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਝੰਜੋੜਿਆ ਗਿਆ, ਪਰ ਫਿਊਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਲੋਕ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਮਾਲ ਦੀ ਰਾਖੀ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਮੰਗਿਆ ਸੀ, ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ, ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਜਸਵਿੰਦਰ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਵਾਲ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਨੇ ਜਸਵਿੰਦਰ ਜੀ, ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਫਾਰਮ ਕਰਨਾ ਬਿਲਕੁਲ ਜਸਵਿੰਦਰ ਜੀ, ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਵਾਲ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਲੈਣੇ ਨੇ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਰੇ ਜੋ ਬੁਲਾ ਰਹੇ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਦਾ ਹੀ ਜਵਾਬ ਦੇਣ। ਤਾਂ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਜਸਵਿੰਦਰ ਜੀ ਅਸੀਂ ਵੀ ਚਾਹਾਂਗੇ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਹੈ ਜੋ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ? ਬਸ ਸਾਡਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਦਾ ਹੀ ਜਵਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਕੀ ਸੋਚਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਵੀ ਆਗੂ ਸੀ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ। ਨਹੀਂ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਇਮੇਜ ਨੂੰ ਸੀਰੀਅਸ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੀਰੀਅਸਲੀ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਹ ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਮਾਲ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਜਾਂ ਇਸ ਕੇਸ ਦੀ ਪੈਰਵਾਈ ਦੇ ਲਈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕੀ ਸੀਰੀਅਸਲੀ ਲੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਉਹੀ ਜਿਹੜੀ ਇਮੇਜ ਬਣੀ ਹੈ ਇੱਕ ਕਮੇਡੀ ਕਲਾਕਾਰ ਵਾਲੀ, ਉਹੀ ਚੱਲ ਰਹੀ, ਉਹੀ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਰਹੇ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਤੇ ਕੋਈ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਨਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਆ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸੀਰੀਅਸਲੀ ਕਿ ਆਹ ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਦੇਖੋ, ਉਸ ਦਿਨ ਜਿਹੜੇ ਡੀਜੀਪੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਿਆਨ ਆਇਆ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਬੜਾ ਬਚਕਾਨਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਕੋਈ ਸੰਤੋਸ਼ਜਨਕ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਇਹ ਜੀ ਗੈਂਗਵਾਰ ਹੈ। ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਕੋਈ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਅਪਰਾਧ ਜਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੇ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸੰਭਾਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਰਹੇ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਸੁਰਿੰਦਰ ਜੀ, ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਹੁਣ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਮੈਂ ਸੁਰਿੰਦਰ ਕਮਲ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜੋ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਹੁਣ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਸਿਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਜੋ ਮਾਪਿਓ ਦਾ ਇਕੱਲਾ ਪੁੱਤ ਸੀ ਉਹ ਗਵਾਇਆ, ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਵੀ ਇੱਕ ਸਿਤਾਰਾ ਗਵਾਇਆ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਲੈਜੈਂਡ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ। ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਗਾਤਾਰ ਸਿਆਸਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਹਮਦਰਦੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਉਂਗਲ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਚੱਕੀ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਸਿਆਸਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਕੀ ਸੋਚਦੀ ਹੈ ਕਿ ਵਾਕਈ ਹੀ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੀ ਮੌਤ ਤੇ ਸਿਆਸਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ? ਵਾਕਈ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਫਾਇਦਾ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਚਾਲਾਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ ਜੋ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਨੇ? ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਸੱਚਾਈ ਹੈ, ਕੀ ਮੰਨਦੀ ਹੈ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ? ਸੁਰਿੰਦਰ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਕਹਿਣਾ? जी माय डियर होस्ट, एक तो ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਛੋਟੀ ਆ, ਥੋੜੀ ਜੀ ਆਵਾਜ਼ ਉੱਪਰ ਕਰੋ, ਮੈਨੂੰ ਸੁਣਨ ਚ ਸਮੱਸਿਆ ਲੱਗ ਰਹੀ ਆ। ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤੇ ਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕੰਮ ਦੇ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਜਿਹੜੇ ਸਵਾਲ ਹੁਣ ਤੱਕ 2 ਮਹੀਨਿਆਂ ਜਾਂ 2.5 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਹਰ ਆਏ ਨੇ, ਹਰ ਇੱਕ ਕਦਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਵਾਲ ਹੀ ਖੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਉਹ ਆਪਣੀ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਸੈਟੀਸਫਾਈਡ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਏ। ਜਿਵੇਂ ਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੋਟਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਸੀ, ਵੋਟਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸ਼ੋਰੈਂਸ ਬਣਾਈ ਸੀ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਜ਼ਤਨਾਮਾ ਜਾਂ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ
ਝੂਠ ਜੀ, ਸੱਚ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਠੀਕ ਹੈ। ਕੀਤੇ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਜੀ। ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ 2 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਰਿੰਦਰ ਜੀ, ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਜੇਕਰ point ਤੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਨਹੀਂ ਸਵਾਲ ਪਾਏ। ਸਭ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਪਹਿਲੀ ਪਹੁੰਚਿਆ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ। ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਰਿਪੀਟ ਕਰ ਦੂਸਰੀ ਦੇਣਾ, ਗੱਲ, ਬਿਲਕੁਲ ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਸਵਾਲ ਵੀ ਰਿਪੀਟ ਕਰ ਦੇਣਾ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਆਈ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਸਵਾਲ ਸਵਾਲ ਇਹੀ ਮੈਨੂੰ ਸੀ। ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ, ਪਰ ਤੁਹਾਡੀ ਬਿਲਕੁਲ ਆਵਾਜ਼ ਥੋੜੀ ਛੋਟੀ ਜੀ, ਸੀ। ਬਿਲकुल ਜੀ, ਗੱਲ ਹਾਂ, ਜਾਰੀ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਦੂਸਰੀ ਹੋ ਗੱਲ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਕਿ 10 ਦਿਨ ਬੀਤ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਜੀ। ਔਰ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ 22 ਮਈ ਨੂੰ ਇੱਕ ਫੋਨ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਉਸ ਕਾਲ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਾਲ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇੱਕ ਮੀਡੀਆ ਵਾਲੇ ਪਰਸਨ ਨੂੰ ਆਈ ਹੈ ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਮਾਰਿਆ ਵਾ। ਉਹ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਘੁੰਮਦੀ ਪਈ ਆ ਸਾਰੀ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ, ਔਰ ਬੰਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਕਲੀਅਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਖੁਦ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ। ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਬਿਲਕੁਲ ਪਾਣੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਫ਼ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਿੱਟਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੰਮ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਇਸ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਲਟਕਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪੁਸ਼ਤ ਪਨਾਹੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਮਤਲਬ ਉਹ ਨਹੀਂ ਲਿਆਂਦੇ ਜਾ ਰਹੇ, ਔਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਹਾਸੋਹੀਣੇ ਬਿਆਨ ਆਉਣ ਡਏ ਨੇ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੀ ਡੈਥ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਵਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਵੀ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤ, ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਬੱਚਾ ਮੇਰੀ ਧਰਤੀ ਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਵਾ। ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਉਹ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਉੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਬੋਂਗਲੂਆਂ ਤੋਂ ਮਿੱਟੀ ਝਾੜਨ। ਬੜੇ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਸਿਨੈਰੀਓ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਪਿਛਲੇ 2.5 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਆਪ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਮਾਰਕ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵਾ ਕਿ ਦੇ ਪੀਪਲ ਆਰ ਨਾਟ ਬੇਸਿਕਲੀ ਕੈਪੇਬਲ ਫॉर ਦਾ ਗਵਰਨੈਂਸ। ਤੀਸਰੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਆ ਕਿ ਸਿਆਸਤ ਕੌਣ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਧਰਮਸੋਤ ਵਾਲਾ ਕੇਸ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਵਾ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਬਰੀਕੀ ਨੂੰ ਸਮਝਿਓ ਕਿ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਧਰਮਸੋਤ ਵਾਲਾ ਕੇਸ ਆ, ਕਰਪਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨੱਥ ਪਾਉਣੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਫਰਜ਼ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦਾ ਸਮਾਬੱਧਤਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਉਹ ਇਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆ ਕਿ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦੀ ਮੌਤ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੋਗ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਤਾਂ ਵੱਡੇ ਲੀਡਰ ਦੇ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਗੁਲਦਸਤਾ ਭੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਜੰਗਲ ਹੀ ਭੇਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈਨਾ, ਮਤਲਬ ਇਨਕਲੂਡਿੰਗ ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਧਰਮਸੋਤ ਦਾ। ਹੁਣ ਸਿਆਸਤ ਕੌਣ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਵਾ ਤੇ ਸਿਆਸਤ ਕਿੰਨਾ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਡਈ ਆ, ਇਹ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਕੀ ਬਰੀਕ ਸੈਂਸ ਆਫ ਗਵਰਨੈਂਸ ਤੋਂ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਆ ਕਿ ਉਹ ਅਸਲ 'ਚ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਨ ਕਿੱਥੇ ਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਵਾ, ਭੰਡੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਜਿਹੜਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਸਮਝ ਵੀ ਆਉਣ ਡਈ ਆ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਸੈਂਟਰ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਸੌਰੀ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਗਲਤ ਕਰ ਗਈ, ਬੀਜੇਪੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਨਹੀਂ, ਸੈਂਟਰ ਤੋਂ ਬਿਨਾ। ਜਦੋਂ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਵਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਹਿੱਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਣਗੀਆਂ, ਇਨ ਸਪਾਈਟ ਆਫ ਦੈਟ ਅਸੀਂ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੰਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੀ ਭੇਟ ਚੜਾਉਣ ਡਏ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਗਲਤ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਾਉਣ ਡਏ ਆ ਤੇ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਨਿਬੜਦੇ ਨੇ ਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਕਿਹਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ? ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹ ਵੋਟਾਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਝੂਠ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਨੁਕਸਾਨ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੋਇਆ। ਧੀਆਂ ਪੁੱਤ ਪੰਜਾਬ ਦਿਆਂ ਨੂੰ ਅਗਰ ਚੰਗੀ ਗਵਰਨੈਂਸ ਆਪ ਨਹੀਂ ਦੇ ਪਾਉਂਦੀ ਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਕਿਹਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ? ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹੁਣ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਹੋਰ ਦੇਖਿਓ ਕਿ ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਇੱਥੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਦਾ ਹੀ ਬਿਆਨ ਆਉਂਦਾ ਵਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੰਗਰੂਰ ਸੀਟ ਦੇ ਲਈ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਵਿਚਾਰਦੇ ਪਏ ਸੀਗੇ। ਜਦੋਂ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਕਰਨਾ that is very bad। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਫਿਰ ਬਿਆਨ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦੇ ਫਾਦਰ ਨੂੰ ਚੋਣ ਲੜਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੰਗਰੂਰ ਤੋਂ। ਇਹ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਮੰਦਭਾਗਾ ਬਿਆਨ। ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਬੱਚੇ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਈ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਤੇ ਲੀਡਰਾਂ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸੱਤਾ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਲਈ ਹਰ ਝੂਠ ਸੱਚ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਾਰੀ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ, ਪੇਤਲੇਪਨ ਨੂੰ, ਇਸ ਦੇ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਸਮਝਣਾ ਪਊਗਾ ਕਿ ਅਕਸਰ ਨੂੰ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵਿਰੋਧਤਾ ਵਾ ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਭੁਗਤਣੀ ਪੈ ਰਹੀ ਆ, ਔਰ ਇਹ ਪਾਰਟੀਆਂ ਝੂਠ ਦੀ ਬਿਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਉਹਦਾ ਸਾਰਾ ਖਮਿਆਜ਼ਾ ਪੰਜਾਬ ਭੁਗਤਦਾ ਪਿਆ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਕਤਲ ਦੇ ਨਾਲ ਭੁਗਤਦਾ ਪਿਆ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਹੋਰ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਭੁਗਤਦਾ ਪਿਆ ਹੋਵੇ। ਸੁਰਿੰਦਰ ਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸਿਆਸਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੀ ਹੋਈ ਮੌਤ ਤੇ? ਹਾਂ ਜਾਂ ਨਾ ਚ ਅਸੀਂ ਜਵਾਬ ਚਾਹਾਂਗੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸੁਰਿੰਦਰ ਜੀ। ਜੀ ਮੇਰਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੀ ਹੋਈ ਮੌਤ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਜੋ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸਿਆਸਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਹਾਂ ਜਾਂ ਨਾ ਚ ਤੁਹਾਡਾ ਜਵਾਬ ਚਾਹਾਂਗੇ। ਬਿਲਕੁਲ
ਜੀ ਠੀਕ ਬਿਲਕੁਲ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਦੋਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਿਆਸਤ ਹੋ ਰਹੀ ਆ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਾਸ਼ਿੰਦਿਆਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਇੱਕ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਜੀ ਘੁੰਮਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਚਾਹੇ ਹੈ ਮੈਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੀ ਲੈ ਲਵਾਂ, ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਜੀ ਘੁੰਮਦੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਲਈ ਦੇਸ਼, ਇਹਦੇ ਲਈ ਰਾਜ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਮਾਇਨੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ। ਸਨੀ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪ ਦੀ ਸਨੀ ਸਰਕਾਰ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮਝ ਹੁਣ ਲੱਗ ਮਾਂ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਪਿਓ ਕਿ ਨੇ by ਤਾਂ hook ਆਪਣਾ and ਪੁੱਤ crook ਗਵਾ ਲਿਆ, they ਤਾਂ ਹੁਣ want- ਜਿਹੜੇ they want ਸਿਆਸੀ governance, ਆਗੂ ਨੇ ਹੁਣ ਚਾਹੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਲਾਉਣੀ ਦਿਲਾਂ ਦੇ ਆਉਂਦੀ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ, ਕੀ ਹੈ, ਨਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਹਮਦਰਦੀ ਹੈ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸਿਆਸਤ ਚਮਕਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਹਜੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਝਾਕ ਕੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਹਜੇ ਤਾਂ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੇ ਮਾਪਿਓ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪੁੱਤ ਗਵਾਇਆ, ਸਿਵਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਠੰਡਾ ਹੋਇਆ। ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਵੀ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਸਿਆਸਤ ਚਮਕਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਹਜੇ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਭੇਟ ਨਾ ਚੜ੍ਹ ਜਾਈਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਫੁੱਲ ਸਟਾਪ ਲਵਾਓ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੇ। ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਬਹੁਤ ਸੀ ਸਨੀ ਜੀ, ਤੇ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੇ ਮਾਪਿਓ ਨੂੰ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪੁੱਤ ਨੇ ਜੋ ਸੁਪਨੇ ਦੇਖੇ ਨੇ ਉਹ ਸੁਪਨੇ ਪੂਰੇ ਹੋਣ। ਹਜੇ ਨਹੀਂ, ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੀ ਅੰਤਿਮ ਅਰਦਾਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਪਿਓ ਥੋੜੇ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਜਾ ਕੇ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ, ਮਾਤਾ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਅਹੁਦਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਪੂਰੇ ਕਰਨ। ਕੋਈ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਅਹੁਦਾ ਦੇ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਜੋ ਨਿਰਦਲੀਆ ਉਮੀਦਵਾਰ ਵੀ ਐਲਾਨ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੇ ਜੋ ਸੁਪਨੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਪੂਰੇ ਕਰਨ। ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ? ਹਰ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਚਮਕਾਈ ਜਾਵੇ। ਨਿਰਦਲੀਆ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਅਹੁਦਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ? ਕਿ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਇਸ ਵਾਰ, ਇਸ ਬਾਬਤ ਕੋਈ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜਦੋਂ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੀ ਅੰਤਿਮ ਅਰਦਾਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਜਦੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨ ਫਿਊਚਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ? ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਜੀ ਜਦ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਗਏ, ਉਹਦੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਮਿਲੇ, ਅਫਸੋਸ ਕੀਤਾ, ਨਾਲੇ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਕਹਿ ਕੇ ਆਏ ਕਿ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਜੀ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਹਸਪੀਟਲ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਬਣਨ। ਉਸੇ ਦਿਨ ਉਹ ਐਲਾਨ ਕਰਕੇ ਆਏ ਵੀ ਇੱਕ ਕੈਂਸਰ ਹਸਪੀਟਲ ਵੱਡਾ ਅਸੀਂ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਉਹਦੀ ਯਾਦ 'ਚ ਉਹਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਬਣਾਵਾਂਗੇ। ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਵੀ ਬੜਾ ਪਰਸਨਲ ਫਰੈਂਡ ਵੀ ਰਿਹਾ ਸਾਡੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਾਂਗਰਸ ਵਾਲੇ ਅੱਜ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਲੀਡਰ ਸੀ। ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ, ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ, ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸੀ। ਹਰ ਇੱਕ ਇਲਾਕੇ 'ਚੋਂ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਬੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦਾ ਇੱਕ ਵਿਜ਼ਨ ਸੀਗਾ, ਇੱਕ ਉਹ ਮਿਸ਼ਨ ਤੇ ਸੀਗਾ। ਉਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੈਲਥ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ, ਕੈਂਸਰ ਨੂੰ ਜੜ ਤੋਂ ਉਖਾੜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਆਲਰੇਡੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕਰਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਹਸਪਤਾਲ ਬਣੇਗਾ, ਕੈਂਸਰ ਹਸਪੀਟਲ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਬਣੇਗਾ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਜਿਹੜੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਮੈਂ ਭੈਣ ਨੂੰ ਸੁਣਦਾ ਪਿਆ ਸੀਗਾ ਬੀਜੇਪੀ ਵੱਲੋਂ, ਇਹ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਠੀਕ ਕਹਿੰਦੇ ਪਏ ਹੈ ਕਿ ਬਈ ਸਿਆਸਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਪਰ ਸਿਆਸਤ ਕਰਦਾ ਕੌਣ ਪਿਆ? ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਰਨ ਹੈਗਾ, ਕਾਂਗਰਸ ਸਿਆਸਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸਿਆਸਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਬੀਜੇਪੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਨਾਮ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਐਂਗਲ ਤੇ ਸਿਆਸਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਅਸੀਂ ਸਿਟ ਫਾਰਮ ਕਰਤੀ, ਔਰ ਸਿਟ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਅਫਸਰ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਦੇਖੋ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਅਫਸਰ, ਪ੍ਰਮੋਦ ਬੈਨ ਜੀ ਨੂੰ ਲਾਇਆ ਜਿਹੜੇ ਹੈਡ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਸਕਰਨ ਜੀ ਨੂੰ ਲਾਇਆ, ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਅਫਸਰ ਨੇ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਅਵਾਰਡਡ ਆਫੀਸਰਸ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਔਰ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਤੁਸੀਂ ਸੱਚ ਜਾਣ ਜਾਓਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀ ਅਸਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਗੈਂਗਸਟਰਸ ਆਏ ਕਿੱਥੋਂ, ਮੈਂ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਔਰ ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਨਾਲ ਇਨਵੋਲਵ ਸੀਗਾ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦਾ ਨਾਮ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਾਰਿਆ ਉਹ ਗੈਂਗਸਟਰ ਸੀਗੇ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਮੈਡਮ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਭੈਣ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖੁਦ ਐਕਸੈਪਟ ਕੀਤਾ, ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਗਰੁੱਪ ਨੇ ਐਕਸੈਪਟ ਕੀਤਾ। ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜੇ ਪਵਨ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਜੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਕਰਕੇ ਕਾਫੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਮਿਲੀਆਂ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਸ਼ੂਟਰਸ ਦੇ ਨਾਮ ਵੀ ਦੱਸੇ, ਸ਼ੂਟਰਸ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁੱਲਿਆ ਵੀ ਦੱਸਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਾਰਟਸ ਵੀ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਬਲਿਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਹੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸ਼ੂਟਰਸ ਦੇ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਹੇ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਵਿਦਡਰਾ ਕਰਦੇ ਜੇ, ਉਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪਬਲਿਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਜੇ ਉਸ ਨੂੰ। ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਭੈਣ ਜੀ, ਦੱਸਦਾ ਪਿਆ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਤਲਬ ਸੀਕ੍ਰੇਟ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨੇ। ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜੀ ਹਰ ਸਾਲ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਥਿਨ ਆਊਟ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ, ਉਹ ਰਿਮੂਵ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ, ਥਿਨ ਆਊਟ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਰੀਜ਼ਨ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਇਹ ਹੈਗਾ, ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਇਹ ਅੱਗੇ ਆਇਆ ਕਿ ਇੱਕ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੁਖਦੀਪ ਸਿੰਘ ਹੈ, ਜਿਹਨੇ ਸੈਲਫੀ ਖਿੱਚੀ ਹੈ ਸ਼ੂਟਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਐਸੋਸੀਏਟ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਮ
ਉਹਦੇ ਨੇ ਸੈਲਫੀ ਖਿੱਚ ਕੇ ਉਹਨੇ ਰੇਖੀ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਰੇਖੀ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਕੁਐਸਚਨ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਹੈ ਕਿ 2 ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਗਾਰਡ ਹੁਣੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ 2 ਕਮਾਂਡੋ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਨਾਲ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਇੱਕ ਬੁਲੇਟ ਪ੍ਰੂਫ ਗੱਡੀ ਸੀਗੀ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਗਏ। ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਕਸੂਰ ਕੱਢਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਈ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 2 ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਗਾਰਡ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਬੁਲੇਟ ਪ੍ਰੂਫ ਗੱਡੀ ਸੀਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿਹਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣੇ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਨੀ ਜੀ, ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਨੀ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਨੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਦੱਸੋ ਦੇ ਦੋ ਇਦਾਂ ਸੀਗੇ ਨਹੀਂ, ਇਦਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਨਾਲ ਰਿਹਾ ਵੀ ਸਨੀ ਜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਿ ਕੀਤੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹਥਿਆਰ ਵੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ inquire ਕੀਤਾ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਦੇ ਕੋਲ, ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਹੈ, AK-94 ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਸਨੀ ਜੀ, ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ AK-94 ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਬੁਲਟ ਪ੍ਰੂਫ ਗੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਬੁਲਟ ਪ੍ਰੂਫ ਗੱਡੀ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਫਿਰ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਸਨੀ ਜੀ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਹਥਿਆਰ ਸੀ, ਜੋ ਹਮਲਾਵਰ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ AK-94 ਵਰਗੇ, ਜੇਕਰ ਬੁਲਟ ਪ੍ਰੂਫ ਗੱਡੀ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾਣਾ ਸੀ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਨੂੰ। ਤਾਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸੋਚੀ ਸਮਝੀ ਪੂਰੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਪੂਰੇ ਮਿੱਥ ਕੇ ਆਏ ਸੀ ਕਿ ਅੱਜ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਰੈਕੀ ਅੱਜ ਤੋਂ ਨਹੀਂ, ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ, 1 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ। ਤੇ ਚਲੋ ਇਹ ਤਾਂ ਖੈਰ ਹੁਣ ਜਾਂਚ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਨੀ ਜੀ ਜਾਂਚ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਜਾਂਚ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਪਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਰੇਖੀ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀਗੀ, ਨਾ ਮੈਂ ਬੀਜੇਪੀ ਤੇ ਪਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹੋ ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਗਨ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇਹ ਆਫਟਰ ਆਲ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਕੰਟਰੀ ਤੋਂ ਆਈ, ਪੰਜਾਬ ਸੇ ਤਾਂ ਬਣੀ ਨਹੀਂ ਗਨ, ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਕੰਟਰੀ ਤੋਂ ਆਈ, ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ। ਅੱਜ ਮੈਡਮ ਨੇ ਬੜਾ ਕਲੀਅਰਲੀ ਮੈਂਸ਼ਨ ਵੀ ਕਰਤਾ ਵੀ ਸੈਂਟਰ 'ਚ ਬੀਜੇਪੀ ਹੈ ਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵੀ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਗਨ ਕਿੱਥੋਂ ਆਈ। ਬੀਜੇਪੀ ਕੋਲ ਵੀ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਹੈ, ਸੈਂਟਰ ਕੋਲ ਵੀ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਉੱਤੇ ਦੋਸ਼ ਪਾ ਰਹੇ ਸਾਨੂੰ ਗਵਰਨੈਂਸ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਆਉਂਦੀ। ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੌਣ ਗਵਰਨੈਂਸ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਪੰਡਿਤ ਰੋਜ਼ ਮਾਰੇ ਜਾ ਰਹੇ, ਉਸ 'ਚ ਕੌਣ ਗਵਰਨੈਂਸ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਸ 'ਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨਹੀਂ ਗਵਰਨੈਂਸ ਕਰਦੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਉਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਘੁਮਾਉਂਦੇ ਹੋ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ, ਸਾਰੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਇਕੱਠੇ ਹੋਈਏ, ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਗੈਂਗਸਟਰਸ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜੀਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੈਂਗਸਟਰਸ ਕੱਲੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਕਦੀ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਕਰਦੇ, ਹਰਿਆਣੇ 'ਚ ਕਰਦੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਹਿਮਾਚਲ ਤੇ ਕਰਦੇ, ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ 'ਚ ਜਿਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਿਲ ਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪਰਸਨਲ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਿਆਸਤ ਨਾ ਕਰੋ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਅਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਇਸ ਵਕਤ ਤਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਸਨੀ ਜੀ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਹੋਏ ਆ ਔਰ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਇਹ ਕੇਸ ਸੋਲਵ ਵੀ ਹੋਏਗਾ। ਅਸੀਂ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਜਾਂ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਗਨ ਲਾਇਸੈਂਸ ਕਿੰਨੇ ਬਣੇ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਬਣੇ। ਤਾਂ ਸਨੀ ਜੀ ਇਹ ਵੀ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਕਹਿ ਕੇ ਆਏ ਨੇ ਕਿ ਕੈਂਸਰ ਹਸਪਤਾਲ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਉਹ ਸ਼ਖਸ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਰੋਸ਼ਨ ਕੀਤਾ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨਾਮ ਰੋਸ਼ਨ ਕੀਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬਹੁਤ ਥੋੜੇ ਇਨਸਾਨ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਲੋਕ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਹੜੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨੇ ਉਹ ਜਾਣਦੇ ਹੋਣ ਕਿਸੇ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ। ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਰਹਿੰਦੀ ਦੁਨੀਆ ਤੱਕ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਰੱਖਣ ਦੇ ਲਈ ਇਕੱਲਾ ਹਸਪਤਾਲ ਬਣਾਉਣਾ ਕਾਫੀ ਹੈ? ਕੋਈ ਹੋਰ ਉਪਰਾਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਮਿਸਾਈਲਾਂ ਦੇਣ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨ, ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੀ ਯਾਦਗਾਰੀ ਦੇ ਲਈ ਕੁਝ ਹੋਰ ਵੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸਿਰਫ ਹਸਪਤਾਲ ਜਾਂ ਖੇਡ ਸਟੇਡੀਅਮ ਜਾਂ ਸਕੂਲ ਬਣਾਉਣਾ ਕਾਫੀ ਹੈ? ਦੇਖੋ ਇਦਾਂ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕਲਚਰਲ ਆਈਕਨ ਹੁੰਦਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਬੈਠੀ ਹੈ ਬੀਜੇਪੀ ਵੱਲੋਂ, ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਡੇ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਇੱਥੇ ਆਏ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਕਹਿਣਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਸਟੇਡੀਅਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਇੱਕ ਚੇਅਰ ਬਣਾਈ ਜਾਏਗੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਜਿਹੜੀ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਦਿਆ ਕਰੇਗੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦਾ ਜੋ ਵਿਜ਼ਨ ਸੀਗਾ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਾਂਗੇ ਹਰ ਇੱਕ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫੈਮਿਲੀ ਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਅਗਰ ਆਗੂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫਾਦਰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਦਰ, ਕੋਈ ਵੀ ਅਗਰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲੀ ਉਸ 'ਚ ਇਨਵੋਲਵ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਬਹੁਤ ਅਰਲੀ ਹੈ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ, ਜੇ ਉਹ ਇਨਵੋਲਵ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਚੱਲਦੀ ਸੀਗੀ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ, ਪਰ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਕਿਸ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਡਿਬੇਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅੱਜ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਲੈਜੈਂਡ, ਇੱਕ ਆਈਕੋਨਿਕ ਉਸ ਤੇ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ, ਔਰ ਉਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਦੇਖੋਗੇ ਅੱਗੇ ਜਸਵਿੰਦਰ ਜੀ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਨੇ ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ ਸੁਰਿੰਦਰ ਜੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਤੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਮੰਗਾਂਗੇ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੇ ਜੋ ਸੁਪਨੇ ਸੀ ਉਹ ਪੂਰੇ ਹੋਣਗੇ, ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਹੈ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਇਕੱਠੀ ਹੋ ਕੇ ਬੈਠੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰੇ, ਸੋਚੇ ਕਿ ਆਖਿਰਕਾਰ ਹੋਰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦੀ ਯਾਦ ਦੇ
ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਜੋ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦੀ ਯਾਦਗਾਰ ਬਣੇ, ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਯਾਦਗਾਰ ਬਣੇ ਕਿ ਉਸਦੇ ਮਾਂ-ਪਿਓ ਨੂੰ ਵੀ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਮਿਲੇ, ਮਾਂ-ਪਿਓ ਦੇ ਜੋ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਠੰਡ ਪਵੇ। ਤਾਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਸਵਾਲ ਦੋ ਰੱਖੇ ਨੇ, ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਚਾਹਾਂਗੇ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਸਿਆਸਤ ਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜੇ ਸੀ ਮਾਨਸਾ ਤੋਂ, ਔਰ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨ ਲੀਡਰ ਸੀ, ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਬੁਲੰਦੀਆਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਬੁਲਟ ਪ੍ਰੂਫ ਗੱਡੀ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਗਏ, ਕਮਾਂਡੋਜ਼ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਗਏ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵਿਚਕਾਨਾ ਗੱਲ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਗੈਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਮਸਲਾ ਇਕੱਲੇ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਮਸਲਾ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ 3 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਨੇ ਸਹੁੰ ਚੱਕੀ ਸੀ, ਉਸ ਦਿਨ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਜਿਹੜੇ 3 ਕਰੋੜ ਦੇ 3 ਕਰੋੜ ਲੋਕ ਹੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਸਹੁੰ ਚੱਕਣਗੇ, ਸਾਰੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋਣਗੇ। ਔਰ ਅੱਜ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਜੀ ਵੀ ਉਹ ਬੁਲਟ ਪ੍ਰੂਫ ਗੱਡੀ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਗਏ, ਉਹ ਨਾਲ ਕਮਾਂਡੋਜ਼ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਗਏ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਮਾਹੌਲ ਠੀਕ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ, ਜਿਹੜੀ ਰੂਲਿੰਗ ਪਾਰਟੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਫਰਜ਼ ਇਹ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾਹੌਲ ਠੀਕ ਕਰਨ, ਪੂਰੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਮਾਹੌਲ ਠੀਕ ਕਰਨ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਹੋਣ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਗਲਤ ਰਾਹ ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਆ ਨੌਜਵਾਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰੇਰ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹੀਏ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ, ਜੇ ਕੋਈ ਕਈ ਵਾਰ ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿਸੇ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ, ਗੁੱਸੇ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਨਸਾਫ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਵਾ ਕੇ ਮੁੱਖ ਧਾਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਕੇ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਮਾਹੌਲ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਹੀਏ ਵੀ ਕੱਲੀ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਚੇਅਰ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਤੀ ਜੀ ਜਾਂ ਹਸਪੀਟਲ ਬਣਾਤਾ, ਚਲੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹ ਗੱਲ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜਾ 28 ਸਾਲ ਦਾ ਨੌਜਵਾਨ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੁਲੰਦੀਆਂ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਨੂੰ ਬੁਲੰਦੀਆਂ ਤੇ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਉਹ ਸੁਪਨੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਇੱਕ ਹੌਸਲਾ ਦੇਣ ਲਈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਜੀ ਉਹ ਸਿਆਸਤ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਭਰਾ ਵਾਲਾ ਰਾਬਤਾ ਸੀਗਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ, ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦਾ, ਔਰ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਮੈਨੂੰ ਸੁਣ ਚ ਆਇਆ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹਨਾਂ ਦਾ 1 ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਵਿਆਹ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਸੀ, ਤੇ ਉਹ ਰਿਸ਼ਤਾ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਜੀ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਸੀ। ਸੋ ਉਹਦਾ ਪਰਿਵਾਰਕ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਪਰਿਵਾਰਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਵੀ ਨਿਭਾਉਣੀਆਂ ਸੀ, ਔਰ ਇੱਕ ਸਟੇਟ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਾਡੀ ਸਟੇਟ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਆਗੂ ਸੀ, ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਵੀ ਲੜੇ ਸੀ ਸਾਡੇ ਤੋਂ, ਉਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਵੀ ਨਿਭਾਉਣੀਆਂ ਸੀ। ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਿਆਸਤ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ। ਅੱਛਾ ਬਾਜੀ ਸੀ, ਅੱਛਾ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਸਿਆਸਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਸਵਿੰਦਰ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਸਿਆਸਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਠੀਕ ਸੀ ਉਹ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਦਾ ਕਹਿਣਾ। ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੇ ਅੰਤਿਮ ਸੰਸਕਾਰ ਹੁੰਦੀ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਜਿਮਨੀ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਲਈ ਉਮੀਦਵਾਰ ਐਲਾਨ ਦਿਓ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਠੀਕ ਸੀ? ਕੀ ਬੀਤਰੀ ਹੋਵੇਗੀ ਮਾਂ ਪਿਓ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਜਵਾਨ ਪੁੱਤ ਗਵਾਇਆ? ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਵਿਆਹ ਕਰਨਾ ਸੀ 1 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ, ਬਿਲਕੁਲ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਤਾਂ ਵਿਆਹ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਪਈ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਮੂਹਰੇ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਫਿਰ ਉਹ ਸਿਆਸਤ ਇਹ ਸੀ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਲੋਕ ਸਭਾ ਜਿਮਨੀ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਲਈ ਉਮੀਦਵਾਰ ਤੈਅ ਕਰਨਾ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਦੇ ਵੱਲੋਂ, ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਵਾਜਿਬ ਸੀ? ਹਜੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਸੀਵਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਠੰਡਾ ਹੋਇਆ, ਹਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਸਿਆਸਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਐਜ਼ ਅ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਸਾਰਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਤਜਵੀਜ਼ ਰੱਖੀ ਸੀ, ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਤਾਂ ਖਿਆਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ, ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਤਾਂ ਖਿਆਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ। ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜਿਹੜਾ ਡੂੰਘਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਸੀਗਾ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਨਾਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਨਾਲ ਰਹਿਣਾ ਹੀ ਸੀ। ਜੇਕਰ ਜਸਵਿੰਦਰ ਜੀ ਡੂੰਘਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾਲ ਰਹਿਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਨਾਲ ਰਹਿਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੁਆਇੰਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੁਆਇੰਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਰੱਖੀ ਸੀ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ। ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਨਾਲ ਰਹਿਣਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ। ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਹੌਸਲਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਦੁੱਖ ਕਿਵੇਂ ਭੁੱਲਣੇ ਇਹ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਬਜਾਏ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਨ ਦੇ। ਮੇਰਾ ਮਨ ਨਹੀਂ, ਔਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਨ ਹੋ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਦੁੱਖ ਤਾਂ ਘਰਾਂ 'ਚ ਬੈਠਿਆਂ ਨੂੰ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਅੱਜ ਦੁੱਖ ਹੈ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ, ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਦੁੱਖ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਛੋਟਾ, ਉਹ ਹੋਸਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ, 7ਵੀਂ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, 13 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਿਸ ਦਿਨ ਇਹ ਖਬਰ ਗਈ ਉਸ ਦਿਨ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਹੋਸਟਲ ਵਾਲੇ ਰੋਏ, ਬੱਚੇ ਵੀ ਰੋਏ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਇੱਕ ਬਾਪ ਜਿਹਦਾ ਘਰੇ ਨੌਜਵਾਨ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਪਈ ਹੈ, ਉਹ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਨ ਬਾਰੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਸੋਚ ਸਕਦਾ। ਫਿਰ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ? ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਸੀ ਇੱਕ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਜੀ ਵੱਲੋਂ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੈਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵਾਲੇ ਬਿਆਨ ਹੈ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੌਕਾ ਮੰਗਿਆ ਸੀ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਦਿਓ, ਪਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਇਸ ਮੌਕੇ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਫੇਲ ਹੋ ਗਏ। ਔਰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸੀ VP ਸਿੰਘ ਜੀ, ਵਿਸ਼ਵਨਾਥ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਚੱਲਿਆ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨੌਜਵਾਨ ਉਹਦੇ 'ਚ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸੀ, ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਠਕਰਾਤੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵਾਲੇ ਕਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਗਈ ਸੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੁਬਾਰਾ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ। ਸੁਰਿੰਦਰ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜਸਵਿੰਦਰ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ।
ਤਾਂ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਸੁਰਿੰਦਰ ਜੀ ਤੋਂ ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਸੁਰਿੰਦਰ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂ ਮਾਨਸਾ ਹਲਕਾ ਤੋਂ ਵਿਧਾਇਕ ਡਾਕਟਰ ਵਿਜੇ ਸਿੰਗਲਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿਧਾਇਕਸ਼ਿਪ ਕੈਂਸਲ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਦੁਬਾਰਾ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ, ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਤੱਕ ਇਹ ਗੱਲ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਚਰਚੇ ਵੀ ਹੋਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਜੋ ਮਾਨਸਾ ਹਲਕੇ ਦੇ ਲੋਕ ਸੀ, ਜੋ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਨੂੰ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ, ਇੱਕ ਆਸ ਵੱਜੀ ਸੀ ਕਿ ਹੁਣ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਵਿਧਾਇਕ ਬਣ ਸਕਦੇ ਨੇ ਜੇਕਰ ਦੁਬਾਰਾ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣ। ਤਾਂ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਕਾਰਨ ਤਾਂ ਨਹੀਂ? ਆਪਾਂ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਨੂੰ ਉਸ ਪਾਸੇ ਜੋੜ ਕੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਜੋ ਕੜੀ ਹੈ ਪੁਸ਼ਟੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ, ਸਿਰਫ ਜੋੜ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਕਸਰ ਆਪਾਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਵੀ ਸੁਣੀਆਂ ਨੇ, ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਗੈਂਗਸਟਰ ਹੁੰਦਾ, ਵੱਡਾ ਗੈਂਗਸਟਰ ਹੁੰਦਾ, ਉਸਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਥਾਪੜਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੁੰਦਾ, ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਪੋਰਟ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਜੋ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਹੱਥ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ, ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਦੇਖੋ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਵਾਲ ਨੂੰ ਕੰਡੈਮ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਗੈਂਗਸਟਰ ਤੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਥਾਪੜਾ। ਉਹ ਗੈਂਗਸਟਰ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਇੱਕ ਆਈਕਨ ਸੀਗਾ। ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਗੈਂਗਸਟਰ ਨਹੀਂ, ਸੁਰਿੰਦਰ ਜੀ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਸਮਝੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰਾ। ਮੈਂ ਇਦਾਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੀ ਵੀ ਆਸ ਵੱਜੀ ਸੀ ਕਿ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਵਿਧਾਇਕ ਫਿਰ ਬਣ ਸਕਦੇ ਨੇ ਜੇਕਰ ਦੁਬਾਰਾ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣ। ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕਿਸੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਹੱਥ ਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਨੇ ਹੀ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਿਤੇ ਉਹਨਾਂ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕਿਸੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਹੱਥ ਤਾਂ ਨਹੀਂ? ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਦੇਖੋ, ਸੰਭਾਵਨਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਤੋਂ ਤਾਂ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨਾ ਜੀ। ਲੇਕਿਨ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਧਾਇਕ ਕੈਂਸਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ ਨਾ, ਵਿਧਾਇਕ ਜਿਹੜੀ ਕੈਂਸਲੇਸ਼ਨ ਹੋਈ ਆ ਵਿਧਾਇਕ ਦੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਟੱਸਲਬਾਜ਼ੀ ਕਾਫੀ ਰਹੀ ਆ। ਉਹ ਇੱਕ ਮੁੱਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪਿਛਲੀਆਂ ਡਿਬੇਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰਿਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਡਿਬੇਟ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲਦੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ। ਤੋਂ ਜਿਸ ਦਿਨ ਉਸ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਅਸਤੀਫਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਉਸ ਦਾ ਸਟਿੰਗ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਵਾ, ਤੋਂ ਉਸ ਸਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਸੀ ਜਿਹੜੀ ਮਤਲਬ ਖਹਿਬਾਜ਼ੀ ਆ ਉਹ ਜੁੜਦੀ ਹੈ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ, ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਸਮੇਂ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਸਿਆਸਤ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਤੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਆ। ਤੋਂ ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਨਸਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਿਉਂ ਵਾਪਰ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਮਤਲਬ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਤਲ ਹੋਣਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਗੈਂਗਸਟਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਦੇਣਾ। ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਅਸਲੀ ਜੜ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦੀ ਅਸਲੀ ਜੜ ਆ, ਉਹ ਵਾਕਈ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸੈਗਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਈ ਹੋਊਗੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਸਮਾਂ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਰੂਗਾ ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਵਾਪਰਿਆ, ਜੇਕਰ ਹੁਣ ਸੱਤਾ ਧਿਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜੇ ਸਿਆਸਤ ਨਾ ਕਰ ਜੇ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਮੌਤ ਤੇ। ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਸਨੀ ਜੀ, ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੀ ਮੌਤ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਲਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਗੈਂਗਸਟਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਚੱਕਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਚਲੋ ਖੈਰ, ਜਿਹੜੀ ਘਟਨਾ ਹੋਗੀ ਉਸ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਵਰਤਮਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਆਪਾਂ ਠੀਕ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਬਸ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਮਾਂ ਪਿਓ ਨੂੰ ਹੌਸਲਾ ਕਿਵੇਂ ਦੇਣਾ। ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਏ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ, ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੁਣ ਜੇਕਰ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਇਨਸਾਫ ਦਿਵਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਨੂੰ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸੇਧ ਲੈਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਵੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਹੋਰ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਗੈਂਗਸਟਰ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਉਹਨੂੰ ਖਤਮ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾਉਣਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਦੀ ਐਂਟਰੀ ਉਹ ਰੋਕਣੀ ਕਿਵੇਂ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਕੀ ਸੇਧ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ, ਕੀ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੇ ਲਈ ਕੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਕੀ ਸਕੀਮ ਬਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ? ਕਿਤੇ ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਘਟਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਾਕਾਮੀ ਹੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖਿਆ ਮੋਹਾਲੀ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਬਿਲਡਿੰਗ ਤੇ ਹਮਲਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੱਧੂ ਜੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਆ ਮੈਂ ਨਾ 15 ਮਿੰਟ ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਰਕੀਟ ਗਈ। ਇਹ ਗੈਂਗਸਟਰ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਜੀ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਜਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਓਥ ਲੈਂਦੇ, ਸਾਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟਸ ਮਿਲਦੀਆਂ ਕਿ ਗੈਂਗਸਟਰਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ 2007 ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਵਧਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ। ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ 2007 ਤੋਂ 2017 ਜੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ, 2017 ਤੋਂ 2022 ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀਗੀ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅੱਗੇ ਆਈਆਂ। ਔਰ ਉਸ 'ਚ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਐਂਟੀ ਗੈਂਗਸਟਰ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਬਣਾਈ ਗਈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਅਵਾਰਡਡ, ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਈਲੀ ਅਵਾਰਡਡ ਆਫੀਸਰ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਦੀ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਔਰ ਉਹਦੇ ਤਹਿਤ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਵਾਲਾ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟ ਹੋਇਆ ਵਿੱਚ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਉੱਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗੈਂਗਸਟਰਸ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਲੱਗੇ ਹੋਏ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਬਣਾ ਕੇ ਕੰਮ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ ਸੀ।
ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਪਲੈਨਿੰਗ ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਹੈ। ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਰਿਪੋਰਟਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਕਿ ਗੈਂਗਸਟਰਸ ਦੀ ਵਾਰਸ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ 'ਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦੀਆਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਫੀ ਚੱਲਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ। ਔਰ ਵਿੱਕੀ ਮਿੱਡੂ ਖੇੜਾ ਇੱਕ ਉਹਦਾ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਸੀਗਾ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਤਹਿਤ ਹੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਿ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਟਾਰਗੇਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਔਰ ਇਹ ਇੰਟਰੋਗੇਸ਼ਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਜਦ ਸਿੱਟ ਬਣੀ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਸੀਗੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਬੜੀ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਜੇ ਆਪਣੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੀ ਤੇ ਇਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਛੱਡਣ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਜਦੋਂ ਸਤਿੰਦਰ ਜੈਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਕਿਤੇ ਲੋਕ ਪੁੱਛਣ ਕੀਤੀ ਭਗਵੰਤ ਜਾਂਦੀ ਸਿੰਘ ਆ। ਮਾਨ ਨੂੰ ਨਾਨ ਸੀਰੀਅਸ ਕਹਿ ਰਹੇ, ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਰੋਲ ਮਾਡਲ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਬਣ ਕੇ ਅੱਗੇ ਆਏਗਾ ਜਿਨੇ ਨਾ ਕਿ ਕਰਪਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਕੇਲ ਕੱਸੀ ਬਟ ਕਿ ਗੈਂਗਸਟਰ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਅੱਜ ਬੀਜੇਪੀ ਵਾਲੀ ਭੈਣ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਬੋਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੁਝ ਸਪੋਕਸਪਰਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਸਸਪੈਂਡ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਬੀਜੇਪੀ, ਉਹਨਾਂ ਕਰਕੇ ਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਪੂਰੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ, ਬੀਜੇਪੀ ਕਰਕੇ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕਰਾਉਂਦੇ ਪਏ ਹੋ। ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਗਲਤ ਹੋ, ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਗਲਤ ਹੋ। ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਪੋਲਰਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਹੁਣ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ। ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਬੰਦੇ ਚੱਕ ਕੇ ਲੈ ਜਾਓ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਅਸਲੀਅਤ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਪਾਵਰ 'ਚ ਆਉਂਦੇ ਹੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਕੇ, ਉਹ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਐਕਸਪੋਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ 2 ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਕੇ ਐਕਸਪੋਜ਼ ਕੀਤੀਆਂ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਦੀ ਕੋਈ ਐਮਐਲਏ ਚੱਕ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਕਦੀ ਕੋਈ ਐਮਐਲਏ ਚੱਕ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਐਕਸ ਐਮਐਲਏ ਚੱਕ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਐਕਸ ਮਿਨਿਸਟਰ ਚੱਕ ਲੈਂਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਚੱਕ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕੀ ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ ਵੀ ਦੁਖੀ ਸੀ, ਲੋਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਵੀ ਦੁਖੀ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਿਜੈਕਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਔਰ ਉਹਦੇ ਤਹਿਤ ਠੀਕ ਹੈ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਸੋਨੀ ਜੀ ਇਹ ਤਾਂ ਸਿਆਸਤ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਹਟ ਕੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਦਾ ਆਪਾਂ ਚੱਕਿਆ ਹੋਇਆ। ਇੰਪਲੋਇਮੈਂਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕੀ ਗੈਂਗਸਟਰਸ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨਾ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਜਾਣ। ਉਹਦਾ ਅਸਲੀ ਰੀਜ਼ਨ ਅਸੀਂ ਲੱਭ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਲੋਕੇਟ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਇਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਜੀ। ਜਸਵਿੰਦਰ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਹੀ ਆਗੂ ਸੀ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ, ਪਰ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਂ ਪਿਓ ਦਾ ਪੁੱਤ ਸੀ ਉਹ। ਹੁਣ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਮਾਂ ਪਿਓ ਨੂੰ ਹੋਇਆ। ਖੈਰ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਨੇ ਕਈ ਸੁਪਨੇ ਸਜਾਏ ਸੀ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਤੇ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਐਂਟਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਮੀਦਵਾਰ ਵੀ ਰਹੇ ਇਸ ਵਾਰ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ, ਪਰ ਸਫਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇ। ਤਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲਾ ਸੀ ਡਾਕਟਰ ਵਿਜੇ ਸਿੰਗਲਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਉਸ ਪੱਖ ਤੋਂ ਦੇਖੀਏ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਹੁਣ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੀ ਆਸ ਵੱਜੀ ਸੀ ਕਿ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਵਿਧਾਇਕ ਬਣ ਸਕਦੇ ਨੇ ਜੇਕਰ ਦੁਬਾਰਾ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣ? ਤਾਂ ਜੇਕਰ ਵਿਧਾਇਕ ਜੋ ਜੇਲ੍ਹ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਾਬਕਾ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਡਾਕਟਰ ਵਿਜੇ ਸਿੰਗਲਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇਕਰ ਦੁਬਾਰਾ ਚੋਣਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਮਾਨਸਾ ਦੇ ਹਲਕੇ ਦੇ ਲੋਕ ਵੀ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਨੂੰ ਹੀ ਮੌਕਾ ਦੇਣਾ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦਾ ਕਤਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਹੱਥ ਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਤਾਂ ਨਹੀਂ? ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦੇ ਜੋ ਇਰਾਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁਪਨੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਕਾਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸਿਰਫ ਆਪਾਂ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੇ ਹੋਏ ਕਤਲ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੱਖ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਮੋਹਰ ਨਹੀਂ ਲਾ ਰਹੇ ਉਸ ਤੇ ਪੱਕੀ। ਪਰ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਾਂਗਰਸ ਕੀ ਸੋਚਦੀ ਹੈ ਉਸ ਤੇ। ਤੇ ਖੈਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਪੱਖ ਰੱਖਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਪਰ ਸਿਆਸਤ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਤਾਂ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਠੀਕ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਜੇਕਰ ਰਲ ਕੇ ਸੋਚਣ ਤਾਂ ਚੰਗਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਚਰਨ ਕੌਰ, ਸਰਦਾਰ ਬਲਕੌਰ ਸਿੰਘ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਇਕਲੌਤਾ ਪੁੱਤਰ ਸ਼ੁਭਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਗਵਾਇਆ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਉਹ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਗੱਗੂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੀ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਨੇ ਹੱਤਿਆ ਕੀਤੀ ਆ। ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਹਥਿਆਰ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ, ਜੋ ਮਾਪਿਓ ਦੇ ਇਕਲੌਤੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੇ ਘਾਟ ਉਤਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਲਗਾਤਾਰ ਸਿਆਸਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਨਾ ਜਾਣੇ ਉਹ ਸਿਆਸਤ ਹੈ, ਨਾ ਜਾਣੇ ਉਹ ਹਮਦਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗੋ ਨੇ ਥੋੜੇ ਦਿਨ ਹੀ ਜੋ ਹਜੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਨੂੰ ਆਏ ਨੂੰ ਹੋਏ ਸੀ, ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੁਝ ਦਿਨ ਆਏ ਸੀ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਹਜੇ ਸੰਸਕਾਰ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ, ਜੋ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ਤੇ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸੰਗਰੂਰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਲਈ ਉਮੀਦਵਾਰ ਐਲਾਨ, ਤਾਂ ਕੀ ਮਾਇਨੇ ਸਮਝੀਏ ਇਸ ਦੇ?
ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਇਸ ਹਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ ਸੀ ਕਿ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਗਵਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਪੁੱਤ ਦਾ ਹਜੇ ਸਿਵਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਠੰਡਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਜੋ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਲੈਣ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਬਿਆਨਾਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਕੀ ਸਮਝੀਏ ਕਿ ਰਾਜਾ ਫੜੇਂਗੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਿਉਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ? ਪਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹ ਟਵੀਟ ਵੀ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਸਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ ਕਿ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ਤੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਐਲਾਨਿਆ ਜਾਵੇ। ਪਰ ਜੇਕਰ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਹੀ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਹੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ, ਤਾਂ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਬੈਠ ਕੇ ਸੋਚਣ ਕਿ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਥੋੜੇ ਨੋਰਮਲ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਠੀਕ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣਗੇ, ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਪੂਰੇ ਹੋਣਗੇ। ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਕੈਂਸਰ ਹਸਪਤਾਲ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਦੁੱਖ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਗਏ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਵਿਖੇ, ਤਾਂ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਇਆ ਇਹਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮੰਗ ਪੂਰੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਪਰ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਕੈਂਸਰ ਹਸਪਤਾਲ ਬਣਾਉਣਾ ਕੀ ਕਾਫੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਕਿ ਖੇਡ ਸਟੇਡੀਅਮ ਬਣਾਉਣਾ ਕਾਫੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਕਿ ਸਕੂਲ ਬਣਾਉਣਾ ਕਾਫੀ ਹੋਵੇਗਾ? ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਪਿਓ ਨੂੰ ਜਾਂ ਹੋਰ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਾਸੀ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਉੱਠੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗੀਤ ਸੁਣੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਯਾਦਗਾਰ ਬਣੇ, ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ, ਕਿ ਰਹਿੰਦੀ ਦੁਨੀਆ ਤੱਕ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਰਹੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਕਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੱਕ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੇ ਗੀਤ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਸੁਣਦੇ ਰਹਿਣਗੇ, ਪਰ ਵੱਡੇ ਸਵਾਲ ਇਹੀ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹਜੇ ਤੱਕ ਵੀ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਹੋ ਕੇ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਿਆ ਕਿ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦਾ ਕਤਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਪਹਿਚਾਣ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਉਸ ਸ਼ੂਟਰਾਂ ਦੀ, ਤਾਂ ਸ਼ਾਰਪ ਸ਼ੂਟਰ ਕਿਉਂ ਬਾਹਰ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਗਿਰਫਤ ਤੋਂ? ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹਜੇ ਤੱਕ ਦੋਸ਼ੀ ਫੜੇ ਗਏ? ਕਿਉਂਕਿ 10 ਦਿਨ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਕਤਲ ਹੋਏ ਨੇ, 10ਵਾਂ ਦਿਨ ਹੈ, ਹਜੇ ਵੀ ਇਨਸਾਫ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੀ ਅੰਤਿਮ ਅਰਦਾਸ ਹੈ, ਪਰ ਮਾਪੇ ਉਡੀਕ ਰਹੇ ਨੇ ਇਨਸਾਫ ਨੂੰ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਕਦੋਂ ਮਿਲੇਗਾ। ਤੇ ਅਸਲ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਹਜੇ ਤੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ। ਜੇ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਤਾਂ ਰੈਕੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ, ਲੌਜਿਸਟਿਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਤੇ ਲੌਜਿਸਟਿਕ ਸਹਾਇਤਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਰੈਕੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਸ਼ੈਲਟਰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਪਨਾਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਬਾਬਤ ਪਤਾ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਾਰ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਵਾਈ ਹੈ, ਵੈਪਨ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਵਾਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ। ਪਰ ਹਜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਚੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਲੱਤੀਆਂ ਨੇ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਦੀ, ਕਤਲ ਦਾ ਜੁਮਾ ਲੱਤਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸੁਪਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਵੇ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੇ ਕਤਲ ਦੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹਜੇ ਕੁਝ ਵੀ ਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਜਾਂਚ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਨੇ। ਸੋ ਇਹੀ ਆਸ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ, ਆਪਣੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਤਰਾਸਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਕਿ ਕੋਈ ਹਰ ਇੱਕ ਮੁੱਦਾ ਚਾਹੇ ਜਿੱਡਾ ਮਰਜ਼ੀ ਵੱਡਾ ਹੋਵੇ ਸਿਰਫ ਜਾਂਚ ਤੱਕ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਹ ਆਸ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੇ ਹੋਏ ਕਤਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜੋ ਜਾਂਚ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਨਾ ਰਹੇ ਮੁੱਦਾ, ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਸਾਰੀ ਘਟਨਾ ਕੀ ਸੀ, ਕਿਉਂ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੇ ਘਾਟ ਉਤਾਰਿਆ ਗਿਆ, ਇਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੀ ਕਾਰਨ ਸੀ, ਕੀ ਕਸੂਰ ਸੀ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦਾ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਹੌਲ ਠੀਕ ਕਰਨਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਛਵੀ ਆਪਣੀ ਸੁਧਾਰਨੀ ਆ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਛਵੀ ਸੁਧਾਰਨੀ ਆ, ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਠੀਕ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਜੋ ਸਰਕਾਰਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਸਾਬਤ ਕਰਨਾ, ਤਾਂ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਇਨਸਾਫ ਇਸ ਸਮੇਂ, ਸੱਚ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣਾ। ਤੇ ਫਿਲਹਾਲ ਇੰਨੇ ਹੀ, ਹੋਰ ਖਬਰਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਫਿਰ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਦਸਤਕ ਲਵਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਬਣੇ ਰਹੋ ਇੰਡੀਆ ਨਿਊਜ਼ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਧੰਨਵਾਦ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।